ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री रामकृष्ण कथामृत प्रसंग तृतीय खंड पृष्ठा 118 श्रीमंक स्मृति कथा। कथामृतर प्रथम भागर शेषांशरे प्रकाशक ग्रंथकारंकर संक्षिप्त जीवनी संयोजित करिसेंति, जहाँ पाठक मानक पई उपयोगी होइछि। कारण जिए एही अमृत परिवेषण करिसेंति तांको संबंधरे किछि जानिबार कौतूहल पाठक मानकर हेबा स्वाभाविक। महेंद्रनाथंकर परिचय खूब संक्षिप्त हेले मध्य कथामृतर उपदेश सहित मिलाई तांको जीवनर कथागुड़िक कुहा होइथिबारु ताहा समस्तଙ୍କ ପାଇଁ खूब हृदयग्राही होइछि। मास्टर महाशय को जो माने साक्षात देखिछंती सेमाने एही जीवन चरित आहुरी भल भाव उपलब्धि करिपारिबे। तांकर समग्र जीवन रामकृष्णमय थिला। आमे माने मध्य देखिछु मास्टर महाशय ठाकुरंग कथा छड़ा अन्य कौनसी प्रसंगरे कथा कहु नथिले। तांकर अपरिसीम विद्यावत्तार कथा समस्ते जानिथिले, सेथिपाई तांको पाखरे नाना प्रसंग उठुथिला। किंतु अन्य प्रसंग केही उठाइले से कौशल क्रमे कथा घुराई ठाकुरंक कथा आलोचना करुथिले। दिने ठाकुरंकर कथा आलोचना होउछि। जणे भक्त कहिले, किछि उपनिषदर कथा कहंतु। मास्टर महाशय अल्प हसी कहिले, एही तो उपनिषदर कथा ही होउछि। ठाकुरंक कथा एहा कोन अन्य किछि? एहा ही तो उपनिषद। से उपनिषदरु उद्धृति देले, उपनिषदं भ ब्रूहीति। ऋषि कहउछंती, उक्ता च उपनिषद ब्राह्मी बावत उपनिषदम अब्रह्मेति। ब्रह्म विषयक पराविद्या तुमको कहूछि। उपनिषद शब्दर अर्थ रहस्य, गभीर तत्वविद्या। ठाकुरंकर जीवनवाणी धर्मर रहस्य, गभीर तत्व। मास्टर महाशय वर्णना कौशल अपूर्व थिला। श्रोता माने अभिभूत हो जाउथिले। कथामृत पढ़िले आमे माने ताहा बुझिपारू। ठाकुरंकर कथागुड़िक सेथिरे यथायथ रूपरे प्रकाश पाइछि। निजर पांडित्य देखाइबार कौनसी प्रयास नाही। आमे माने तांको विभिन्न जगार देखिछु। प्रथमे गोटे स्कूलर छोट घरे रहूथिले, परे सेही घर छाड़ी मटन विद्यालयर चारितालारे रहूथिले। एहा परे से निजर आदिवास स्थान रे रहूथिले, जहाकु वर्तमान कथामृत भवन कहा जाय। जेतेबेले जेउठी भी तांको देखिछु, तांको मुहरे ठाकुरंग व्यतीत अन्य कथा शुणी नाहु। अन्य कथा न कहिबी, अन्य चिंता न करिबी, उक्तिटी जेपरि अक्षरे अक्षरे से पालन करिसंती। प्रथम परिचय रे मास्टर महाशय निजर करिनेउथिले। मठरे कहा संगरे परिचय अछि, केतेबेले मठकु जाओ, सेठारे कौन देख इत्यादि टिकिनिखि सबू पचारुथिले। जेउ व्यक्ति जाइछंती तांकर अभिज्ञता पुंखानुपुंख भावरे जानिबाकु चाहुथिले। सेतेबेले मु स्कूल पढ़ुथिली। जणे बंधु परे दुई जण ही साधु होइथिलु, सह जाइथिली। नाना प्रसंग करी पचारिले, गीत कौन जान? आमे परस्पर आड़कु चाहि कहिलु, भल जानि नाहु, तेबे दुई जण एका साथीरे गाई पारू। से कहिले, ठीक अछि, सेपरि गाओ। दुर्भाग्यवशत सेतेबेले जो गीतटी मने पड़िला ताहा हेला, पातकी बोली कौन पादरे ठेलिबा भल हेबो। से शुणी कहिले, ठाकुरे एते पापितापी पसंद करू नथिले, आनंदर गीत गाइब। आमे आउ गोटे गीत गाइलु। गीतटी एबे मने नाही। सेथिरे आनंदर अभिव्यक्ति थिला। से शुणी खुशी हेले। परे आउ थरे जाइथिली। चारिताला छातकु नहीं गले। सेठारु पार्श्ववर्ती घरगुड़िक देखा जाए। आम मानू देखाई कहिबाकु लागिले, अमुक अमुक घर देख, सेठाकु ठाकुरे आसीथिले। तांको पई समग्र कलिकतार परिचय होउछि ठाकुरंक संपर्क नहीं। छातरु दिगंत प्रसारी आकाश देखा जाए। ताहा देखाई कहिले, ठाकुरे कहूथिले, आकाश देखिले मनरे खूब गभीर भावरे भूमार स्पर्श मिले। एपरी नाना कथा कहूथिले एवं समस्तଙ୍କ सहित सप्रेम व्यवहार करती।
ଏହା ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟ ଗଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସାଧୁ ହୋଇଛି ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର। ପ୍ରଣାମ ନେଉନଥିଲେ, ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। କହୁଥିଲେ, ତୁମେମାନେ ସାଧୁ, ତୁମେ ମୋତେ କ'ଣ ପ୍ରଣାମ କରିବ? ସେବେଠାରୁ କିଛି ନ ଖୁଆଇ ଛାଡ଼ୁନଥିଲେ। ଠାକୁରେ ସାଧୁ ସେବା କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ପରି ପିଲା ସାଧୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯତ୍ନ କରୁଥିଲେ। ଆହୁରି ଦେଖିଛି, ଘରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଅନାସକ୍ତିର ଭାବ, କାହା ସଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ନିଜର ଭାବରେ ମଗ୍ନ ରହୁଥିଲେ। ସ୍କୁଲ ଘରକୁ ଲାଗି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଘରେ ଏକୁଟିଆ ରହୁଥିଲେ। ଏବେ ବୟସ ହୋଇଛି, କେହି ଜଣେ ଅନୁରାଗୀ ଭକ୍ତ ଦେଖାଶୁଣା କରିବା ପାଇଁ ରହୁଥିଲେ। ଚାରିତାଲା ଘରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଏକୁଟିଆ ରହୁଥିଲେ। ପରେ ପରିବାରର ଲୋକମାନେ ଆସିଲେ। ସର୍ବଦା ଆତ୍ମସ୍ଥ ହୋଇ ରହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଦାସୀନ ହୋଇ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଭଗବତ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିବା, ଏହା ଯେପରି ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଆଦର୍ଶ ଥିଲା, ତାହାର ପରିଚୟ କଥାମୃତର ପ୍ରତିପୃଷ୍ଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ମଠକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଥିଲେ ବେଶୀ ଗପ କରୁନଥିଲେ। ପ୍ରାଚୀନ ସାଧୁମାନେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରୁଥିଲେ। ସେ ସାଧୁମାନଙ୍କ କୋଠରୀକୁ ଯାଉଥିଲେ। ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, କେଉଁ ବହି ପଢ଼ନ୍ତି, କିପରି ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତି, ଏହା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଦେଖିବାର ବିଷୟ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ, ମଠକୁ ଯାଇ କେବଳ ହୋ ହାଲ୍ଲା କରି ଆସ, ତାହାଦ୍ୱାରା ସାଧୁସଙ୍ଗ ହୁଏ ନାହିଁ। ଭୋରରେ ସାଧୁମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜପଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସମୟ ବସି ନିଜକୁ ସେହି ଭାବରେ ମିଳିତ କରାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ମଠରେ ସାଧୁସଙ୍ଗ ଛଡ଼ା ସେ ନିର୍ଜନବାସ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। କଥାମୃତରେ ଅଛି, ଠାକୁରେ ତାଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରରେ ସାଧନ କୁଟୀରରେ ରହିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ମଝିରେ ମଝିରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ପଞ୍ଚବଟୀର ବିଲ୍ୱବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ବସି ଜପଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ। ଠାକୁରଙ୍କ ସ୍ମୃତି ବିଜଡ଼ିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସ୍ଥାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପବିତ୍ର ଥିଲା। ଅମୂଲ୍ୟ ବସ୍ତୁ ମନେକରି ପଞ୍ଚବଟୀର ଗଛର ପତ୍ର ଓ କାମାରପୁକୁର ଯାଇ ସେଠାର ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଣିଛନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟ, ଯାହା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପଡ଼େ ନାହିଁ, ଭକ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ତାହାକୁ ଅନ୍ୟ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ମାଷ୍ଟର ମହାଶୟ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଇତ୍ୟାଦି ତୀର୍ଥସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ସାଧନା କରିଛନ୍ତି। କେବେ ଏକୁଟିଆ, କେତେବେଳେ ବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ। ସାଧୁମାନେ ତପସ୍ୟା ପାଇଁ ଗଲେ ଅର୍ଥ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା। ସାହାଯ୍ୟ ହୁଏତ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତା ମଧ୍ୟରେ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ସାଧୁ ତପସ୍ୟାରେ ଯାଉଛି ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଯାହା ନିତାନ୍ତ ପ୍ରୟୋଜନ ତାହା ଦେବା ଉଚିତ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ 1 ଟଙ୍କା ଦେଉଥିଲେ। ଅବଶ୍ୟ ସେତେବେଳେ ସାଧୁ ପକ୍ଷରେ 1 ଟଙ୍କା କମ୍ ନୁହେଁ। ପ୍ରବୀଣ ସାଧୁମାନଙ୍କର ବରାଦ ଥିଲା 2 ଟଙ୍କା। 2 ଜଣ ସାଧୁଙ୍କୁ 3 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ ଭକ୍ତ ବୋଲି ଯେ ମୁକ୍ତ ହସ୍ତରେ ଦେଉଥିଲେ ତାହା ନୁହେଁ। ସାଂସାରିକ ବିଷୟରେ ସେ ବେଶ୍ କୃପଣ ଥିଲେ। ଠାକୁରଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ତ, ସେ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ କମ୍ ନଥିଲେ। ତେବେ ପ୍ରୟୋଜନରେ ବ୍ୟୟ କରିବାକୁ କୁଣ୍ଠିତ ହେଉନଥିଲେ। ପୁଣି ସେ କେବଳ ଦାତା ନୁହେଁ, ମାଷ୍ଟର ଥିଲେ। କିଏ କିପରି ଜପଧ୍ୟାନ କରୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ଖବର ରଖୁଥିଲେ। କେହି ସତ୍ ଜୀବନଯାପନ, ଧ୍ୟାନ ଭଜନ କରୁଛି ଜାଣିଲେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଥିଲେ। ଠାକୁରେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବର ତୀବ୍ର ବୈରାଗ୍ୟ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅସାଧାରଣ ବ୍ୟାକୁଳତାର କଥା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମଝିରେ ମଝିରେ କହୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ତୀବ୍ର ବୈରାଗ୍ୟ ଓ ବ୍ୟାକୁଳତା ଜାଗ୍ରତ କରାଇଦେବା ହିଁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ଏଗୁଡ଼ିକର ସଂକ୍ରାମକ ଶକ୍ତି ଜଣକଠାରୁ ଅନ୍ୟ ଜଣକଠାରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୁଏ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ସୁପ୍ତ ରହିଛି ତାହା ଜାଗି ଉଠେ। ଏଥିପାଇଁ ଠାକୁରେ ନିଜର ପୂର୍ବର ଅବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ନାନା ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତୀବ୍ର ବୈରାଗ୍ୟ, ବ୍ୟାକୁଳତା ଉଦ୍ଦୀପିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟାର କୌଣସି ଅନ୍ତ ନଥିଲା। ଈଶ୍ୱର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପ୍ରାୟ ନଥିଲା। କ୍ୱଚିତ୍ ଅନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠିଲେ ବି ତାହାର ଅନ୍ତ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ହେଉଥିଲା। ଠାକୁରେ ଥିଏଟର କିମ୍ବା ସର୍କସ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କେଉଁଠାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଯଦି କେବେ ସେଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠୁଥିଲା, ସେ ସେସବୁରୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇ ଶିଖାଇ ଦେଉଥିଲେ ମନୁଷ୍ୟ କିପରି ଭାବରେ ଭଗବତ୍ମୁଖୀ ହେବ। ଠାକୁରେ ଏସିଆଟିକ୍ ସୋସାଇଟି ଯାଇଥିଲେ, ମନୁଷ୍ୟର ଅସ୍ଥିପଞ୍ଜରା ଦେଖିଛନ୍ତି। ବୈରାଗ୍ୟର ଭାବ ଜଗାଇବା ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଦେହର ଏହି ଅବସ୍ଥା
ଚାକଚକ୍ୟ 2 ଦିନ ପାଇଁ। ଏହି ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଉଥିଲେ। ଠାକୁରେ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ନିଜର ମାହାତ୍ମ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ କହୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ରହିଛି ତାହାର ସ୍ପର୍ଶ ଯେପରି ଭକ୍ତମାନେ ପାଆନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟାକୁଳତା ଥିଲା ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ମାଟିରେ କଚାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ି ମୁହଁକୁ ଏପରି ଘଷୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁହଁରୁ ରକ୍ତ ଝରୁଛି। କହୁଛନ୍ତି, ମା ଏବେ ବି ଦେଖାଦେଲୁ ନାହିଁ। ଠାକୁରେ କହୁଛନ୍ତି, ଲୋକେ ଭାବୁଥିଲେ ପାଗଳ ହୋଇଛି ଅଥବା ପେଟରେ ଶୂଳ ବେଦନା ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଏପରି ଭାବରେ ଛଟପଟ କରୁଛି। ତାଙ୍କର ଜୀବନ ନ ଦେଖିଲେ ଏହି ବୈରାଗ୍ୟର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଲୋକେ କିପରି ବୁଝିବେ? ଭକ୍ତମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଶାନ୍ତ, ସମୁଦ୍ର ଶାନ୍ତ। ଉନ୍ମାଦ ଅବସ୍ଥାରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉପଦେଶ ଦେବା ଚଳେ ନାହିଁ। ଏହା ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଯିଏ ଜଗନ୍ମାତାଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ର ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ରଖି ଏହି ଜଗତକୁ ଜଗନ୍ମାତା ନାନା ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଅନେକ କହନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାମ କେତେ କରୁଛି କିଛି ହେଉନାହିଁ। କିଛି ଯେ ହେଉନାହିଁ ତାହା ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ବୁଝାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ନାମ କରିବା ସହିତ କ'ଣ ଠାକୁରଙ୍କ ଭଳି ତୀବ୍ର ବ୍ୟାକୁଳତା, ବିରହ ବୋଧ, ବେଦନା ବୋଧ ଥିଲା? ଯେତେକ୍ଷଣ ସେହିପରି ଭାବ ଆସିନାହିଁ ତାଙ୍କର କୃପା ପାଇବା ସହଜ ନୁହେଁ। ସେହିପରି ବ୍ୟାକୁଳତା, ବୈରାଗ୍ୟ ସାଧନା ଜୀବନରେ ଏକାନ୍ତ ପ୍ରୟୋଜନ। ଅବଶ୍ୟ ମନେ ହେବ ଏସବୁ ହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ହୁଏ କେଉଁଠି? ଠାକୁରଙ୍କ ଉତ୍ତର, ଏଗୁଡ଼ିକ ଯେ ହେବ ତାହା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରୟୋଜନ ସେଗୁଡ଼ିକ ତ କରାହେଉନାହିଁ। ପ୍ରଥମ କଥା, ନିର୍ଜନରେ ଭଗବତ ଚିନ୍ତା କରିବା, ସାଧୁସଙ୍ଗ କରିବା ଏବଂ ଜୀବନ ଯେପରି ସେହି ଭାବରେ ଭାବିତ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପଟଭୂମିକା ତିଆରି କରିବା ପ୍ରୟୋଜନ। କିଛି ଅର୍ଜନ ନ କଲେ କିଛି ପାଇ ହୁଏ ନାହିଁ। କେହି ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ବସ୍ତୁ ରଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ିକ ସାଧନାଲଭ୍ୟ ବସ୍ତୁ। କେହି ହୁଏତ କହିବେ ସେ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ହୁଏ ନାହିଁ। ଅସଲ କଥା, ଆମେ କ'ଣ ତାହା ଚାହୁଁ? ପୁଣି ଯଦି ସେ ଦିଅନ୍ତି ତାହା ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ କ୍ଷମତା ଆମର ଅଛି କି? ମଥୁର ବାବୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଜୋର କଲେ ଯେପରି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କ ପରି ଭାବ ହେବ। ଠାକୁରେ କହିଲେ, ମାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ହେବ। ସତକୁ ସତ ଦିନେ ମଥୁର ବାବୁଙ୍କର ଭାବ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ଉନ୍ମାଦଙ୍କ ପରି ଅବସ୍ଥା। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ, ବାବା ତୁମର ଭାବ ତୁମେ ଫେରାଇ ନିଅ, ତାହା ତୁମକୁ ଶୋଭା ପାଏ। ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଜିତ ନୁହେଁ ତାହା ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଏହା ମାନବ ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ କଥା। ଦୀର୍ଘ ସାଧନା ଫଳରେ ଏହା ଅର୍ଜନ କରାଯାଏ। ଏଠାରେ ଠାକୁର କୃଷ୍ଣ କିଶୋରଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ଆକାଶବତ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଆକାଶ ଭଳି ନିର୍ଲିପ୍ତ। ସେ ବେଦାନ୍ତ ପଢ଼ିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ଆକାଶବତ୍ କହୁଥିଲେ। ଆକାଶ ଉପରକୁ ଧୂଆଁ ଉଠିଛି, କିନ୍ତୁ ଆକାଶ ତାହା ଦ୍ୱାରା ରଞ୍ଜିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଧୂଆଁ ତାକୁ ମଳିନ କରିପାରେ ନାହିଁ। ବାୟୁର ସୁଗନ୍ଧ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆକାଶରେ କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦିନେ ଠାକୁରେ ଦେଖିଲେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବାକି ଥିବାରୁ ଆସବାବପତ୍ର ବିକ୍ରି କରି ନେଇଯାଇପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣ କିଶୋର ଖୁବ୍ ଚିନ୍ତିତ। ଠାକୁରେ ପରିହାସ କରି କହିଲେ, ହୁଏତ ଆସବାବପତ୍ର ନେଇଯିବେ, ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ବାନ୍ଧି ନେଇଯାଆନ୍ତି ତୁମକୁ ତ ନେଇଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମେ ତ ଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଆକାଶ। ଆପାତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମନେ ହେବ ଜଣକର ବିପଦ ଆଉ ଠାକୁରେ ଉପହାସ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଉପହାସ ସାଧାରଣ ଲୋକର ନୁହେଁ। କୃଷ୍ଣ କିଶୋର ବେଦାନ୍ତର ସାଧକ। ଠାକୁରଙ୍କର କଥାର ମର୍ମାର୍ଥ ବୁଝିପାରିବେ। କାମ ସହିତ କଥାର ମେଳ ନାହିଁ, ଏହି ବିଷଦୃଶ୍ୟ କଥାଟି ଠାକୁରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆକାଶବତ୍ ହେବାକୁ ହେଲେ କେତେ ଦୂର ଉଦାସୀନ ହେବାକୁ ହେବ, ଆତ୍ମସ୍ଥ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁହଁରେ ଆକାଶବତ୍ କହିଲେ ବି କୃଷ୍ଣ କିଶୋର ତାହା ଧାରଣା କରିପାରିନାହାନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ କିଶୋର କପଟତା କରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଜୀବନରେ କେତେକାଂଶରେ ରୂପାୟିତ କରିପାରିଛନ୍ତି ତାହା ହୁଏତ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ଠାକୁରେ ସେହି ଦିଗରୁ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କଲେ। ମୁହଁରେ ଆକାଶବତ୍ କହିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଆକାଶବତ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହେବ। ଆକାଶବତ୍ ହେବା
ଓ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରିବା ଏହି ଦୁଇଟି ବିରୁଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା। ଗୀତାରେ ଯେପରି ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି, ଅସତ୍ୟାନନ୍ୱସଚସ୍ତ୍ୱଂ ପ୍ରଜ୍ଞାବାଦାଂଶ୍ଚ ଭାସସେ ଗତାସୁ ନ ଗତାସୁଶ୍ଚ ନାନୁ ଶୋଚନ୍ତି ପଣ୍ଡିତାଃ। ମୂର୍ଖଙ୍କ ପରି କାମ କରୁଛ ଆଉ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ପରି କଥା କହୁଛ। ପ୍ରକୃତ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନୀମାନେ କାହା ପାଇଁ ଶୋକ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣ କିଶୋରଙ୍କର କଥା ଓ କାମରେ ମେଳ ନାହିଁ ମନେକରି ତାଙ୍କ ଉପରେ କାଳେ କାହାର ତୁଚ୍ଛ ବୁଦ୍ଧି ଆସିପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକିଏ ଆଗରୁ ଠାକୁରେ କହିଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ କିଶୋରର କି ବିଶ୍ୱାସ, ଏପରି ନୈଷ୍ଠିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେହି ଜଳ ପିଇଲେ। ସେ ନିଷ୍ଠାବାନ ବ୍ରାହ୍ମଣ। କୂଅ ପାଖରେ ଜଣେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା, ତାହା ପାଖରୁ ଜଳ ଚାହିଁବାରୁ ସେ କହିଲା, ସେ ନୀଚ ଜାତି। କୃଷ୍ଣ କିଶୋର ତାକୁ କହିଲେ, ତୁ ଶିବ ନାମ କହ। ଶିବ ଶିବ କହିଲେ ହିଁ ତୁ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯିବୁ। ନାମରେ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ସେ ଶିବ ଶିବ କହି ପାଣି ଢାଳିଦେଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରି ନିଷ୍ଠାବାନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାହା ପିଇଲେ। କୃଷ୍ଣ କିଶୋରଙ୍କର ଭଲ ଦିଗଟି ଠାକୁରେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେପରି ତାଙ୍କ ଉପରେ କାହାର ତୁଚ୍ଛ ବୁଦ୍ଧି ନ ଆସେ। କୃଷ୍ଣ କିଶୋରଙ୍କର ସାଧୁ ପ୍ରତି କେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିଲା ତାହା ଠାକୁରେ କହୁଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ କିଶୋର କହୁଥିଲେ, ଯିଏ ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତା କରେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯିଏ ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦେହ ସାଧାରଣ ଦେହ ନୁହେଁ, ଚିନ୍ମୟ ଦେହ। କୃଷ୍ଣ କିଶୋରଙ୍କର ସାଧୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିଲା, ପୁଣି ଠାକୁରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଅପୂର୍ଣ୍ଣତାର କଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ଆଚାରନିଷ୍ଠ କୃଷ୍ଣ କିଶୋର ଠାକୁରଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶ୍ରଦ୍ଧା କଲେ ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କର ପଇତା ତ୍ୟାଗ କରିବା ଭଲ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ଠାକୁରେ ନିଜର ସେହି ଅବସ୍ଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବର କୌଣସି ଚିହ୍ନ ରହିଲା ନାହିଁ, ହୋସ୍ ନଥିଲା, ପିନ୍ଧିବା ଲୁଗା ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ପଇତା ରହିବ କିପରି? ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଏପରି ପାଗଳ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବା ତା ପକ୍ଷରେ ଆଉ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ଅନୁଷ୍ଠାନ ସେତେଦିନ ଯେତେଦିନ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେହି ଉନ୍ମାଦନା ନ ଆସେ। ଠାକୁରେ ସମାଧିସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି, ତାହା ଦେଖି ଜଣେ ସାଧୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ଏ କ୍ୟା, ପେହଲେ ତ ଆସନ ଲଗାଓ, ଉସ୍କେ ବାଦ ସମାଧି କରୋ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯମ ନିୟମ ଆସନ ପ୍ରାଣାୟାମ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଧାରଣା ଧ୍ୟାନ, ତାପରେ ଯାଇ ସମାଧି। ଏପରି ସହଜ ସମାଧି ସାଧୁ ଜଣକ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ସମାଧି କଥା ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ତାହାର କ୍ରମଗୁଡ଼ିକ ଜାଣନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଆସନ ଲଗାଓ। ଯଦି କାହାର ସହଜ ସ୍ୱାଭାବିକ ସମାଧି ହୁଏ, ତାର ଆଉ ଆସନ ପ୍ରଭୃତିର ପ୍ରୟୋଜନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆସନ ପ୍ରଭୃତି ହେଲା ଉପାୟ। ଆମେମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଉପାୟକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମନେ କରୁ। ବାହାରର ସୂଚିତାକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଅନ୍ତରର ସୂଚିତାରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟ ସୂଚିତାର ଆତିଶଯ୍ୟରେ ପବିତ୍ରତା ରୂପକ ଅସଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବ୍ୟର୍ଥ ହୁଏ। ସୂଚିତା ଦ୍ୱାରା ମାନସିକଗ୍ରସ୍ତ ଏପରି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଉପାୟକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରି ନେଇଛନ୍ତି। ସବୁ ସମୟରେ ସତର୍କ, କେଉଁଠି କ'ଣ ଅପବିତ୍ର ହୋଇଗଲା, ତାହାଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ଲାଭ କରିବାକୁ ହେବ, ସେ ଆଡ଼କୁ ଆଗଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ପବିତ୍ର ହେବାର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏଥିପାଇଁ ଠାକୁରେ ସବୁବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଥିଲେ। କେହି ଯଦି ହବିଷ୍ୟ କରି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦିଏ, ତାହେଲେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ତାହାର ହବିଷ୍ୟ ଅଖାଦ୍ୟ। ସେ ଯେତେ ବି ହବିଷ୍ୟାହାରୀ ତିଳକଧାରୀ ହୋଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଯଦି ମନ ନଥାଏ, ତାହେଲେ ଏସବୁ ନିରର୍ଥକ। ହୁଏତ ସେ କପଟାଚାରୀ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଏତେ ମୂଲ୍ୟ ଦିଏ, ଯଦ୍ୱାରା ଏଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମନେ ହୁଏ। ତଥାକଥିତ ଶୁଦ୍ଧାଚାର ମନର ଶୁଦ୍ଧି ନୁହେଁ। ହୁଏତ ଅଳ୍ପ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ବିଘ୍ନ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୁଏ। ଆମ ଦେଶରେ ସ୍ପର୍ଶ ଦୋଷ ଅଛି, ଛୁଇଁଲେ ହିଁ ଅପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦୋଷ ଅଛି, ଦେଖିଲେ ଅଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯିବ। ମନୁଷ୍ୟ ମନର ଏହି ଅବସ୍ଥା ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ନେଇ ନ ଯାଇ ମନକୁ ନିରନ୍ତର ନିମ୍ନଗାମୀ କରି ରଖେ। ଏଠାରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପଦେଶର ଏହା ହିଁ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ। ଓଂ ନିରଞ୍ଜନଂ ନିତ୍ୟମନନ୍ତ ରୂପଂ ଭକ୍ତାନୁକମ୍ପାଧିତ ବିଗ୍ରହଂ ବୈ ଈଶାବତାରଂ ପରମେଶମିଡ୍ୟଂ ତ୍ୱଂ ରାମକୃଷ୍ଣଂ ଶିରସା ନମାମି।